Dear students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Marina Michael, Assistant Professor, Postgraduate Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. This is the 15th lecture of Principles of Taxation for Semester 1, BCom Commerce Tax Procedure and Practice students. Dear students, we are continuing with the principles or canons of taxation. Important canons or principles of taxation are Canon of Equity, Canon of Certainty, Canon of Convenience, Canon of Economy, Canon of Elasticity, Canon of Productivity, Canon of Variety, Canon of Simplicity, and Canon of Flexibility. Canon of Productivity. Canon of Productivity or Physical Adequacy. എന്താണ് Canon of Productivity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? According to this canon, the tax should be of such a nature as to yield sufficient income to the government. If a tax yields poor income, it cannot be considered as a productive tax. According to this canon, it is better to go in for a few productive taxes rather than to impose a large number of unproductive taxes on the people. A large number of unproductive taxes creates difficulties not only for the people or the taxpayers but also for the government because it gets no special increase in income from them. എന്നുവെച്ചാൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ആ ഒരു ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയായിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് റവന്യൂ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കണം ഒരു നല്ല ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, നല്ല ടാക്സ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് കാനൺ ഓഫ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Canon of Productivity or Physical Adequacy means that the tax should be sufficiently yield the revenue or income needed to meet the requirements of the state. State requirements meet ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തില് ഇൻകം തരുന്നതായിരിക്കണം ഒരു സഫിഷ്യന്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ടാക്സ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നിലധികം അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടാക്സസ് ഉണ്ടാകുന്നേക്കാളും നല്ലത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടാക്സസ് ലെവി ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാണ് കാനൺ ഓഫ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ പറയുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് കാനൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഗോ ഇൻ ഫോർ എ ഫ്യൂ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ടാക്സസ് rather than to impose a large number of unproductive taxes on the people. Next is Canon of Variety. According to this canon, the tax system should contain a large variety of taxes on persons as well as commodities. The reason is that if the government levies a single tax, it will become easier for the taxpayers to evade it. But if the government imposes a large variety of taxes, it will be difficult for the people to evade or to avoid them. നിങ്ങൾ ടാക്സ് പഠിച്ചു വരുമ്പം ടാക്സ് ഇവേഷനും ടാക്സ് അവോയ്ഡൻസും ഒക്കെ പഠിക്കും. ടാക്സ് ബേർഡൻ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലീഗലായിട്ടും ഇല്ലീഗലായിട്ടും നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടാക്സ് ബേർഡൻ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ആ ഒരു വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ലീഗലായിട്ടും ഇല്ലീഗലായിട്ടും നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ടാക്സ് അവോയ്ഡൻസും ടാക്സ് ഇവേഷനും. ഒരു സിംഗിൾ ടാക്സ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ടാക്സ് പേയേഴ്സിന് പെട്ടെന്ന് അതിനെ ഇവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടാക്സ് ഇവേഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കും. ഒരു സിംഗിൾ ടാക്സ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരരുത്. ഒരു കൂട്ടം വെറൈറ്റി ഓഫ് ടാക്സസ്, ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും കമ്മോഡിറ്റീസിനും ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് ടാക്സസ് ഒരുപോലെ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. Canon of Variety contain large variety of taxes on persons as well as commodities. ഒരു സിംഗിൾ ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് ടാക്സ് പേയേഴ്സിന് ഇവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേസമയം ഗവൺമെന്റ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാർജ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ടാക്സസ് ആണെങ്കിൽ, ഒരു കൂട്ടം ടാക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടാക്സ് പേയേഴ്സിന് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും ഇവേഷൻ നടത്താനും ഒക്കെ ടാക്സ് പേയേഴ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതാണ് കാനൺ ഓഫ് വെറൈറ്റിയിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
According to this canon, the tax system should contain a large variety of taxes on persons as well as commodities. The reason is that if the government levies a single tax, it will become easier for the taxpayers to evade it. But if the government imposes a large variety of taxes, it will be difficult for the people to evade or to avoid them. Next canon, Canon of Simplicity. Canon of Simplicity. According to this canon, every tax should be simple so that the taxpayer can understand its implications without the help of experts. If the tax is complex and complicated, the taxpayers will have to seek the assistance of tax experts to understand its implication. ഓക്കെ, എന്താണ് സിംപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം, ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഈസി ടു ഗ്രാസ്പ്. ഈ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട വ്യക്തികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലും അത് പെട്ടെന്ന് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലുമായിരിക്കണം ഏതൊരു ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് ലെങ്തി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ടാക്സ് പേയേഴ്സിന് ഒരു ടാക്സ് എക്സ്പേർട്ടിന്റെ അസിസ്റ്റൻസും അത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഓർക്കേണ്ടതാണ്, ഇങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടാക്സസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, സുതാര്യമല്ലെങ്കിൽ, ആ ടാക്സ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുതാര്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ലെങ്കിൽ, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ കറപ്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഒരു ടാക്സ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം, മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടാക്സ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം എന്ന് കാനണിൽ പറയുന്നത്. കാനൺ ഓഫ് സിംപ്ലിസിറ്റി. Last canon is Canon of Flexibility. Flexibility implies adjustable conditions in the tax system in any situations. Adjustable conditions in the tax system in any situations. The system should be such that a new tax can be imposed or an old tax can be withdrawn to adjust to the changed situation. നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ ടാക്സ് സിറ്റുവേഷൻസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ഒരു ഗുഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് കാനൺ ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മക്കളെ, നമ്മൾ ഈ ലെക്ചറിൽ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ, ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടാക്സേഷനിൽ വരുന്നതാണ് പഠിച്ചത്. നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക. കാരണം ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു 4 മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ SIക്കോ ചോദിക്കുന്നതാണ്. 4 മാർക്കിന് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള SIക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ പഠിച്ച ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓർ കാനൺസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടെ മിസ് പറയാം. കാനൺ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി, Canon of Certainty, Canon of Convenience, Economy, Elasticity, Productivity, Variety, Simplicity, and Canon of Flexibility. Dear students, thank you and God bless you.